जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण समस्त को पुणी थे सुंदर भिडियो आपण मानक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आपण मान पूर्व भिडियो एपरी 5टी वास्तुगछ विषय जणाई जो वास्तुगछ आपण घरे रहिले आपण को सकारात्मक वातावरण स्थायी होई रहिबो, आपण घर धन ध्यान रे परिपूर्ण हब। जदि आपण माने से भिडियोटी को देखी नांती निश्चित चैनल को जाई देखि पारिबे। आज मु आपण मानकु जणाइबी एपरी 5टी फूल गछ। दर्शक बंधु 5टी फूल गछ अत्यंत भगवानंकर प्रिय। मु जणाइबी आपण मानकु सेई फूल गछर नाम ताहा सठिक दिशा रे अछि कि नाही। यदि सठिक दिशा रे न रही तेबे आपण को अनेक नकारात्मक शक्तिर प्रभाव पकाइब, जाफल कि आपण धन हानि हबार जोग अछि। सेही 5टी गछ को आपण माने लगाई नांती, यदि लगाइबा को भी चाहुचंती एही भिडियोटी की निहाती देखंतु। सेही 5टी फूल गछर नाम भी जानि रखंतु। सेही 5टी फूल गछ केउ जगार रहिले सुख समृद्धि भरी जीव। सेही 5टी फूल गछरे भगवान को केउ आशीर्वाद अछि आपण को प्रमाण सहित जणाइबु जे सेही सतरे सेही 5टी फूल गछ आपण घरे रहिले शुभ किंबा अशुभ। दर्शक बंधु मने रखंतु जदि आपण माने एही 5टी फूल गछ को लगाई नांती भिडियोटी को देखंतु। आपण मानक मध्य इच्छा हबो मध्य मुर भी इच्छा हबो मध्य मो बालकुन हो किंबा बाड़ी हो एही 5टी फूल गछ को निश्चित लगाइबे। तेबे दर्शक बंधु आपण माने जानि नथिबे छोटिया छोटिया जिनिस आम जीवन उपर केते जे सकारात्मक भावना को प्रेरित करिताए, केते जे आम जीवन को सुंदर करि दिए आपण माने विश्वास करि नथिबे। तेबे आपण मानक मोर अनुरोध जे भिडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। भिडियो रे आज जो सूचना आपण मानक पई नै आसीची ताहा ही आपण मानकर लाभ हब अटे। जदि आपण मानकर एई गछटी को लगाई जानती तेबे कमेंट सेक्शन रे यस बोली लेखंतु। जदि लगाइबा को चाहुचंती जय जगन्नाथ निहाती लेखंतु। तेबे दर्शक बंधु कहीं डेरी करिया चलतु आमे डेरी करी से 5टी शुभ गछ विषय जानिबा। केउ 5टी फूल गछ आपणक घरे रहिले धन धानर परिपूर्ण हम, ताहाकु उचित सठिक दिशा रे सठिक दिगर जदि आपण माने लगाइबे आपणक घर धन ध्यान रे परिपूर्ण हेबो। माँ लक्ष्मींकर कुबर देवतांकर आशीर्वाद आपणक घरे सदा सर्वदा बजाई रहिबो। तागर आपण को अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल से यदि नुआ आसते सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखर बेल आइकन को क्लिक करंतु, भिडियोटी गोटे लाइक करी भिडियोटी को बहुत मात्रा शेयर करंतु। कमेंट सेक्शन रे जय जगन्नाथ निश्चित लेखंतु। तेबे प्रथम आपण मानक मु कहिबी अपराजिता गछ। अपराजिता गछ शास्त्र अनुसार अपराजिता गछ स्वर्गर गछ अटे। स्वर्गर एही फूल फुटे। एहाकू शुक्र ग्रह जे कि आपण को प्रथमे बुझाउछि जे किए से शुक्रदेव, जे कि राक्षस मानकर गुरु। से होउचंती प्रकृत रे जणे देव गुरु। से राक्षस मानकर गुरु होई रहिथिले। सेही शुक्रदेव जे कि राक्षस मानकर गुरु स्वर्गरु पृथ्वी लोक को अपराजिता गछ को नेकी आसीथिले। दर्शक आ गोटे कथा कहबी, एही शुक्र ग्रह जो मानकर अधिक स्ट्रॉन्ग होइथाए सेही सेमानक घरे अधिक प्रचुर धन संपत्ति थाए। तेणु एही अपराजिता गछ को जो शुक्र गछ प्रिय अटे, एही शुक्र ग्रहर प्रिय अटे बोली एही अपराजिता गछ को निज घर पूर्व दिगरे लगाइबे। एबे आपण मानक जणेबे जेउठारे गछ लगाउतु ना कांकी पूर्व दिगरे गछ को अपराजिता गछटी को माली माली होई गछ एहा गुटे कौनसी गछर कौनसी एक जिनिसर सहारा को ऊपर को उठी थाए। आपण माने चेष्टा करिवे जे एही गछर डाल सदा सर्वदा पूर्व आड़ को ढांकी हुई रहिबो, ओहोली रहिबो पूर्व आड़ को। आपण जेउ दिगरे रखंतु ना काहेकि अन्य जेकोसी दिगरे रखंतु ना काहेकि एहा ढांकी होई रहिबा दरकार।
ଏହି ଗଛ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଅନର୍ଥର କାରଣ ହୋଇଯିବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହି ଗଛକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଏହି ଦେବୀମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଅପରାଜିତା ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଘରେ ରହିବା କ୍ଷଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ସୁଖ ଫେରିଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠି ଗଛକୁ ବି ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଶୁଭ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଏହି ଗଛ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଧନବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନାଇଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଗଛ। ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଗଛ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗଛଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ସୁଖ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ସହ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଜେ ପାଇପାରିବେ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଏହି ଗଛଙ୍କର ବାସ ହୁଏ। ଏହି ଗଛକୁ ଦେବତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଗଛଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଛଟି ଆମେ ମା ଧରିତ୍ରୀକୁ ଦାନ ଦେବା। ଏହା ଅସତ୍ୟମାନରୁ ଆମେ ତାତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ବସୁଧା ମାଙ୍କର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ। ଏହି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟର ଗଛ ଅଟେ। ଏହି ଗଛଟିକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହି ଗଛର ପତ୍ର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣର କାମ କରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ଏହା ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଲୋଭା ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଏହି ଗଛକୁ ପତ୍ରକୁ ଏହି ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଛୋଟିଆ ଗଛଟିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ନିଜ ଘରେ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ବାସ୍ନାରେ ମହକିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାତାବରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବ। ଏବେ ଜାଣିପାରିବେ ଏହି ଗଛର ଦିଗକୁ ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ। ନିଜ ଘରର ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ହେଉ କିମ୍ବା ବାଲକୋନି କିମ୍ବା ବାଡ଼ିର ହେଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ଗଛ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆଖପାଖ ଗଛ ଶୌଚାଳୟ, କୌଣସି ଟାଙ୍କି ଏସବୁ ନଥିବ। ସଦାସର୍ବଦା ଶୁଭ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଉଚିତ ଦିଗରେ ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶ ମେରିଗୋଲ୍ଡ କହିପାରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗଛ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଗଛ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତା ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏହି ଗଛ କେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟର ଗଛ ଅଟେ। ଗୁରୁବାରକୁ ଏହି ଗଛର ଫୁଲଟିକୁ ମା ଗଛର ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଛର ହାଇବ୍ରିଡ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ଫୁଟୁଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିହାତି ଘର ପାଇଁ ଆଣନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଯେ ମଧୁରତା ଭରିଥିବ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଗଛ ହେଉନା କାହିଁକି, ଛୋଟିଆ ଗଛ ହେଉନା କାହିଁକି, ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେତେ ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମା ବସୁଧାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ବି ଏହି ପୃଥିବୀର ତାପତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ କରିପାରିବା। ଶେଷ ଗଛଟି ହେଉଛି ବଣମଲ୍ଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଛ ବଣମଲ୍ଲି ହେଉ, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଫୁଟିଥାଏ। ଏହି ଫୁଲ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର
प्रभु श्रीकृष्णଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟର ଗଛ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ବା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଗଛକୁ ହଠାତ୍ ମରିଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ ଅଟେ। ସଦା ସର୍ବଦା ବାସ୍ତୁ ଗଛ, ଶୁଭ ଫଳ ଗଛ ଯଦି ଗଛରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଛର ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ, ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ଖରାପ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗଛର ବାଲକୁନିର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଚୁର ଗଛ ଲଗାଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଯେଉଁ ଘରେ ଅଧିକ ଗଛର ଯତ୍ନ ଦିଆଯାଏ, ସେହି ଘରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେହି ଗଛର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ସେହି ଗଛର ଛୁଆମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ପିକ୍ ରୁହେ, ଯାହାକି ଡିବେଟ୍ରେ ବି ଭଲ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏହାକୁ ଆଖପାଖର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକବାକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଘରେ ଅଧିକ ଗଛକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ସେହି ଗଛ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ଗରମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଘର ଧନଧାନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଗଛ ସବୁକୁ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବାସ୍ତୁ ଗଛ ଶୁଭ ଅଟେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲିଙ୍କକୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ରଖିଦେବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାଯିବା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ସାଥୀ, ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।